Good morning, students. Today we are discussing the chapter number 3, Kingdom Plantae. In last lecture, we had discussed some part of this chapter. So we had discussed division Thallophyta, division Bryophyta, and division Pteridophyta. So Thallophyta are known as algae, Bryophyta are known as amphibians of plant kingdom, and last class we had discussed about the pteridophytes. So pteridophytes are the true terrestrial plants. So when evolution takes place, these types of plants form first, then after the pteridophytes, the next upcoming division which we will discuss in this today's lecture. So these three divisions, first three divisions are kept in the subkingdom, that is cryptogamy, which are spore producing plants. After that, the some evolved plants are formed, and these evolved plants which produces seeds, and these are known as seed producing plants and also known as phanerogams, and it contains two divisions. First one is gymnosperms and second one is angiosperms. So today's lecture we will discuss the characteristics of gymnosperms. Some examples we have taken to study the characteristics of gymnosperms, and we study the life cycle of gymnosperm and economic importance of gymnospermic plants. So welcome one and all. So division gymnosperm contains these types of plants. So these plants are woody plants, evergreen plants. They are having a needle-like leaves. These are perennial, means they live for many years. They produces different types of cones. So these are the cones, and these are the different types of simple leaf and needle-like leaves. There are about 70 genera and 1000 living species of gymnosperms in world. तर विद्यार्थ्यांनो, आज आपण चौथा डिव्हिजन किंगडम प्लांटीमध्ये येणारा चौथा डिव्हिजन जिम्नोस्पर्म बद्दल शिकणार आहोत. तर त्यामध्ये आपण बघितले की चित्रामध्ये दाखवलेल्या वनस्पतीप्रमाणे ज्या वनस्पती आहेत त्यांना आपण जिम्नोस्पर्म या ग्रुपमध्ये इन्क्लूड केलं आहे. तर देर आर अबाउट 70 जेनरा, 70 जेनरा आणि 1000 अशा वनस्पतींच्या जाती आपण जिम्नोस्पर्म्स मध्ये पूर्ण वर्ल्ड मध्ये बघू शकतो. In India, it is represented by 16 genera and 53 species. So we see the 53 species of gymnospermic plants in India. The gymnosperms are evergreen shrubs or woody trees. तर बघा, ते कधी जिम्नोस्पर्म्स प्लांट्स असे आहेत की ते एव्हरग्रीन असतात, म्हणजे 12ही महिने ते हिरवेगार असतात आणि त्यांच्यामध्ये जी उंची आहे ते श्रब्स आहेत, म्हणजे मीडियम साईजच्या उंचीचे असतात किंवा अगदी उंच असे ते ट्री मध्ये आपल्याला आढळतात. These are primitive group of flowering plants. So these are primitive group of flowering plant. म्हणजे फ्लॉवरिंग प्लांट आपण ज्यांना अँजिओस्पर्मिक प्लांट्स म्हणतो त्यापेक्षा हे प्रिमिटिव्ह आहे, त्यांच्यामध्ये आपल्याला फ्लावर्स दिसत नाहीत. These are primitive than the angiospermic plants. So this is the structure of cycas plant, and it is having a stem
and these are the leaves which are present in the form of crown. तर हे सायकस प्लांटची चित्र आहे आणि याच्यामध्ये त्याची स्टेम इरेक्ट आहे, उडी आहे, टणक अशी आहे आणि त्याचे जे लीव्स आहेत हे क्राउन सारखे दिसत आहेत, मुकुट सारखे त्याच्यावरती ते They are perennial and woody, forming either bushes or trees. They are perennial and woody म्हणजे they live for several years. Perennial याचा अर्थ ते प्लांट्स खूप दिवस जगतात. ते लवकर असे त्यांची लाईफस्पॅन अशी कमी नसते, ते खूप दिवस जगतात. आणि ते उडी आहेत म्हणजे आपण त्याच्यापासून टणक असं लाकूड मिळवू शकतो. ते बुशेस किंवा ट्रीज मीडियम साईजला किंवा त्या झाडांच्या रूपात ते आपल्याला बघायला मिळतात. सम आर व्हेरी लार्ज, एक्झाम्पल सिंकोनिया sempervirnes, and others are very small, Zamia pagnia. So these are the two important examples of gymnosperm. So Cincoia sempervirens, this is the tallest gymnospermic plant, and the smallest gymnospermic plant is Zamia pagnia. तर बघा या प्लांटची उंची ही अबाउट 366 फीट असते आणि द स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्मिक प्लांटची उंची ही अबाउट 25 सेंटीमीटर पर्यंत असते. सो दीज आर द उडी प्लांट्स. ते असे टणक असे प्लांट्स आहेत, वनस्पती आहेत, ते उंच आहेत, त्यांच्यापासून आपण लाकूड मिळवू शकतो आणि काही त्याच्यामध्ये ज्या जाती आहेत त्या अगदी उंचीला लहान सुद्धा आपल्याला बघायला मिळतात. So this is the picture of Cinchona sempervirens and this is the picture of Zamia pygmea. तर बघा असा हा टॉलेस्ट प्लांट आहे जिम्नोस्पर्म मधला आणि हा द स्मॉलेस्ट प्लांट आहे जिम्नोस्पर्मिक प्लांट. सो कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स. आता काही आपण गुणवैशिष्ट्ये बघणार आहोत जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स मधली. तर बघा जिम्नोस्पर्म्स हा सुद्धा एक ग्रीक वर्ड आहे आणि त्याचा आपण मीनिंग बघूया. Gymnos means naked and sperma means seed. So seed is not covered by a seed coat. It is naked and it is not enclosed inside the ovary. तर ते तुम्हाला मी सांगेन की सीड वरती सीड कोट जे असतं अँजिओस्पर्मिक प्लांट्स मध्ये त्या प्रकारचे सीड कोट जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स मध्ये नसतात. आणि आपण बघतो की अँजिओस्पर्मिक प्लांट फॉर एक्झाम्पल तुम्ही लेमन बघितला, लिंबू. ते लिंबू आपण जेव्हा कापतो तेव्हा त्याच्या आतमध्ये बिया असतात आणि त्यावर म्हणजे आत जो सीड आहे त्या सीडला वरती सीड कोट आहे आणि त्याच्यावरती काय आहे, फ्रूट वॉल आहे. पण जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स मध्ये या प्रकारचे स्ट्रक्चर्स अब्सेंट असतात. तर इथे जो सीड आहे इट इज नेकेड, इट इज नॉट कवर्ड बाय सीड कोट अँड ओव्हरी वॉल म्हणजे त्याच्या साईडला जे फ्रूट वॉल आहे ते अब्सेंट असते. द प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट. तर त्याच्यामध्ये जी प्लांट बॉडी आहे इट इज अ स्पोर प्रोड्युसिंग प्लांट बॉडी. इट इज नोन ॲज स्पोरोफाइट. It is differentiated into root, stem and leaves. तर याच्यामध्ये जी स्पोरोफायटिक प्लांट बॉडी आहे याचं डिफरन्सिएशन आपल्याला दिसतं की याच्यामध्ये त्या वनस्पतीचे भाग दिसतात, रूट दिसते, आपल्याला स्टेम आहे आणि लीव्स सुद्धा त्यामध्ये प्रेझेंट आहे.
आता आपण बघूयात की रूट कोणत्या प्रकारचे त्यामध्ये आपल्याला बघण्यास मिळते. तर बघा, द रूट सिस्टम इज टॅप रूट टाइप. तर याच्यामध्ये जे रूट सिस्टम आहे हे टॅप रूट आहे. इन सम रूट्स फॉर्म symbiotic association with other life forms. काही असे वनस्पती आहेत की त्यांच्या मुळांमध्ये काही बॅक्टेरिया किंवा काही ऑर्गॅनिझम्स बरोबर त्याचं असोसिएशन म्हणजे सहजीवन आहे की ते एकमेकांना मदत करतात. तर फॉर एक्झाम्पल, coralloid roots of cycas show association with blue-green algae. तर सायकॅस हा एक जिम्नोस्पर्मिक प्लांट आहे आणि याच्यामध्ये दोन प्रकारचे रूट्स प्रेझेंट असतात. एक टॅप रूट असते आणि दुसरी आहे ती कोरोलाइड रूट असते. तर कोरोलाइड रूट मध्ये त्याचं असोसिएशन विथ ब्ल्यू ग्रीन अल्गे, ते असोसिएशन सहजीवन जगते ब्ल्यू ग्रीन अल्गे बरोबर ती. आणि रूट्स ऑफ पायनस शो असोसिएशन विथ एंडोफायटिक फंगाय कॉल्ड मायकोरायझ. याच प्रकारे पायनस हा सुद्धा दुसरा जिम्नोस्पर्मिक प्लांट आहे आणि याच्यामध्ये सुद्धा एक प्रकारची बुरशी आहे मायकोरायझा म्हणून, आणि ती त्या रूट्स मध्ये ती राहते आणि त्या रूट्सला अन्न शोषून देते, पाणी शोषून देते आणि त्याच्याबरोबर ती सहजीवन जगते. सो दिस इज द पिक्चर ऑफ कोरोलाइड रूट्स ऑफ सायकॅस. तर हे कोरोलाइड रूट्स आहेत सायकॅसचे आणि याच्यामध्ये आपल्याला ब्ल्यू ग्रीन अल्गे हे बघण्यास मिळतात. ते ॲटमॉस्फेरिक नायट्रोजन फिक्स करतात आणि प्लांट्सला पुरवतात आणि प्लांट्स त्याला राहण्यासाठी शेल्टर देतात. So this is the picture of cycas plant. So cycas plant contains two types of plant. One is female plant and another one is male plant. तर याच्यामध्ये दोन्ही रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन्स जे आहेत प्लांट्स मध्ये ते एकाच प्लांट वरती आढळत नाहीत. तर मेल प्लांट हा वेगळा असतो जो मेल कोण प्रोड्यूस करतो आणि फिमेल प्लांट मध्ये फिमेल प्रोड्युसेस मेगास्पोरोफिल्स. तर याच्यामध्ये बघा, स्टेम इज मोस्टली इरेक्ट, एरियल, सॉलिड अँड सिलेंड्रिकल. आता आपण बघणार आहोत की जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स मध्ये आता आपण बघितलं की रूट कोणत्या प्रकारचे आहेत आणि आता आपण बघणार स्टेम. स्टेम इज मोस्टली इरेक्ट, इरेक्ट आहे, एरियल आहे, सॉलिड आहे आणि सिलेंड्रिकल आहे. इट मे बी अनब्रांच्ड इन सायकॅस or branched in Pinus. तर सायकॅस प्लांट मध्ये स्टेम ही अनब्रांच्ड आहे, ते जे ब्रांचिंग झाले नाही आहेत म्हणजे शाखा फुटल्या नाही आहेत. तर पायनस या प्लांट मध्ये इट इज ब्रांच्ड. नेक्स्ट, द लीव्स आर डायमॉर्फिक. तर याच्यामध्ये जी पाने आहेत त्या दोन प्रकारची पाने आहेत. डायमॉर्फिक मीन्स it contains two different morphological structures. The foliage leaves are green, simple, needle-like or pinnately compound, and leaves may be simple or compound. तर बघा, this is the scale leaf of cycas. And these are the needle-like leaves present on the pinus plant. Here stem is branched with different branches. तर बघा, दोन प्रकारचे leaves असतात. Scale leaves present on the microsporophyll of male cone of cycas, and needle-like leaves are present on the pinus tree. They are heterosporous, produce haploid microspore and megaspore in male and
female strobili respectively. तर these are the seed producing plants असं आपण म्हणालो आणि त्याच्यामध्ये आपण जी प्लांट बॉडी बघितली आहे ती आपण त्याला स्पोरोफाइट म्हणालो म्हणजे it is a spore producing plant body and it produces different types of spores म्हणून त्याला आपण काय म्हटलं heterosporous. It produces haploid microspore that is a male reproductive structure and megaspore. It is a female reproductive structure and these are present in male cone and female cone respectively. So microspore present in male cone and megaspore present in female cone. So this is the structure of male cone of cycas and it is present on male plant. It contains a microsporophyll and each microsporophyll contains a microsporangia and inside the microsporangia it contains a haploid microspore. This is the structure of megasporophyll. So it is a female reproductive structure present on female cycas plant and it contains these megaspores present at the bottom of the megasporophyll. So these plants they do not produce flowers. तर लक्षात ठेवा आपण यांना फेनॅरोगॅम्स म्हणतोय म्हणजे these are the seed producing plants but they do not produce flowers. This is the characteristic feature of gymnosperm. They form cones with reproductive structures. यामध्ये कोन सारखे काही स्ट्रक्चर्स असतात त्याच्यामध्ये reproductive structures present असतात. Gymnosperms are those plants in which the ovules are not enclosed inside the ovary wall and remain exposed before and after fertilization. जेव्हा प्लांट्स मध्ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होतं तेव्हा ओव्ह्यूल्स हे नेहमी ओव्हरी मध्ये प्रेझेंट असतात आणि इट इज एनक्लोज्ड इनसाइड द ओव्हरी वॉल. But in gymnosperms, these ovules are not enclosed by the ovary wall. They remain exposed before and after fertilization. Hence, the name is gymnose means naked, sperma means seed. The male and female gametophytes do not have independent free living existence. तर जे मायक्रोस्पोर आहे जो मेल गॅमेटोफाइट प्रोड्यूस करणार आहे आणि जी मेगास्पोर आहे which produces the female gametophyte, they do not have independent free living existence. आपण टेरिडोफाइट्स मध्ये बघितलं की ग्रीन कलरचं प्रोथॅलस तयार होतं आणि त्या प्रोथॅलस वरती मायक्रोस्पोर आणि मेगास्पोर म्हणजे अँथ्रेडिया आणि आर्किगोनिया प्रेझेंट असतात. तर या प्रकारचे कोणतेही स्ट्रक्चर इथं आपल्याला बघायला मिळत नाही. पॉलिनेशन ऑकर्स थ्रू एअर. तर परागीभवन जे आहे परागकण मेल रिप्रोडक्टिव्ह स्ट्रक्चर्स मधून जे मायक्रोस्पोर्स आहेत ते ट्रान्सफर होतात मेगास्पोर पर्यंत ते with the help of air. तर air is the medium which transfers the pollen from male cone to the female cone. So zygote develops into embryo when the male gamete
fuses with the female gamete. It produces a diploid zygote, and zygote develops into embryo, and ovules develops into seeds. आणि जे एम्ब्रियो आहे हा एम्ब्रियो जो ओव्ह्यूल्स मध्ये आहे आणि त्याच्या भोवतीला जे आवरण आहे इट डेव्हलप्स इंटू सीड. These plants have vascular tissues which helps in transportation of nutrients and water. So they are having a xylem and phloem which is well developed than the pteridophytes for conduction of water and food. Secondary growth is seen in gymnosperms due to presence of cambium. तर याच्यामध्ये cambium tissue present असते म्हणून these plants show secondary growth, and due to the secondary growth the plant girth will increases in size. जी रुंदी आहे खोडाची प्लांटच्या ती सेकंडरी ग्रोथ झाल्यामुळे वाढते. Example pines, cycas, cedrus and ginkgo. These are some examples of. Dear students, today we have discussed some characteristics of gymnospermic plants, and we had seen some examples such as cycas, pinus. In cycas, it contains two types of plants. One is male plant, another one is female plant. But in pinus, it contains two types of cones. One is male cone and another one is female cone, which is present on the same plant. So do not confuse with these terms. Hope you have understood these some characteristics of gymnospermic plants. So if you have any query you can ask me. तर विद्यार्थ्यांनो, आज आपण काही गुणवैशिष्ट्ये बघितली जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्सची. तर एक्झाम पर्पज तुम्ही फक्त काही वैशिष्ट्ये लक्षात ठेवायची आहेत की टेरिडोफायटा आणि जिम्नोस्पर्म मध्ये काय डिफरन्स आहे आणि जिम्नोस्पर्म आणि एंजिओस्पर्म या प्लांट्स मध्ये काय डिफरन्स आहे. यासाठी तुम्ही जे एक्झाम्पल्स आहेत, फॉर एक्झाम्पल सायकॅस आणि टेरिडोफायटा मध्ये जो एक्झाम्पल दिलेला आहे फर्न किंवा नेप्रोलिथिस, हे दोन एक्झाम्पल तुम्ही डोळ्यासमोर ठेवलात की तुम्हाला कळू शकेल की दोन्ही प्लांट्स मध्ये नेमकं डिफरन्स काय आहे. लीव्स कसे आहेत, स्टेम कशी आहे, रूट कसे आहेत, रूट्स डेव्हलप झाले आहेत का, वॅस्क्युलर सिस्टम डेव्हलप झाली आहे का, हे जे काही डिफरन्सेस आहेत ते तुम्ही इझी लक्षात ठेवू शकता. सो तर तुम्हाला काही समजलं नसेल तर तुम्ही मला विचारू शकता. थँक यू.